Okay, good morning everybody. Today we will discuss on the topic development of frog. On this topic we start with gametogenesis and how the gametes are formed. Okay, so gametogenesis. Gametogenesis this is the process how gametes are formed. Genesis means formation, production, and gameto, this refers to gametes. And this is the process by which gametes are formed. Gametogenesis, the process by which gametes are formed. Gametes originally बनने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई gametogenesis भन्छ. तर gametes are also of two different types. Gametes may be male gametes or female gametes. So accordingly, gametogenesis may be spermatogenesis or it may be oogenesis. The process by which sperms and which are the male gametes, so sperms भनेको चाहिँ male gametes. So the male gametes बन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ spermatogenesis भन्छ. So gametogenesis may be spermatogenesis. Spermatogenesis भनेको स्पर्म्सहरु बन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ spermatogenesis भन्छ. अनि स्पर्म्सहरु भनेको चाहिँ मेल ग्यामेट्स भयो. अनि oogenesis भन्ने अर्को चाहिँ प्रोसेस छ. oogenesis भन्ने प्रक्रिया मार्फत ओभा चाहिँ भन्ने ओभा भनेको फिमेल ग्यामेट्स सक्छ नि हैन. सो यो gametogenesis भनेको spermatogenesis पनि हुन सक्ने भयो, oogenesis पनि हुन सक्ने भयो. Gametogenesis भनेको चाहिँ the process by which gametes are formed. अब यस पछाडी चाहिँ हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ how sperms are formed अथवा how spermatogenesis happens. We will see that spermatogenesis spermsहरु अथवा मेल ग्यामेट्सहरु कसरी चाहिँ बन्छन् भन्ने चाहिँ प्रक्रिया छ spermatogenesis. अब स्पर्म्सहरु बन्ने भनेको चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन भनेको द साइट वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्युस्ड त्यसलाई चाहिँ टेस्टिस भन्छ हैन. सो टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स. टेस्टिस मा स्पर्म्सहरु चाहिँ बन्ने. बट दिस टेस्टिस themselves are made up of large number of seminiferous tubules. मसिनो tubules-हरु चाहिँ बनेको छ. So testes are made up of seminiferous tubules. So testes-हरु चाहिँ seminiferous tubules ले चाहिँ बनेको हुन्छ. So seminiferous tubules are the structural and can be also referred to as the functional unit of testis. Testis बन्ने भनेको seminiferous tubules-हरु मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ. यो seminiferous tubules-हरु चाहिँ they are lined with germinal epithelial cells. यो seminiferous tubules-हरु they are lined with germinal epithelial cells. So यो seminiferous tubules-हरु भित्रपट्टि चाहिँ लाइनिङ चाहिँ भएको हुन्छ germinal epithelial cells-हरुले. यो germinal epithelial cells-हरु मध्ये some of the cells are destined to form sperms later on. त्यो cells-हरुलाई चाहिँ primordial germ cells भन्छन् है. यो there are primordial germ cells. Okay. So seminiferous tubules lined with germinal epithelial cells. Germinal epithelium line गरेको हुन्छ. त्यो germinal epithelium cells-हरु हुन्छ. And there are primordial germ cells. त्यो primordial germ cells-हरु चाहिँ later on they change into primary germ cells. Primary germ cells मा परिणत हुन्छ. अब यो प्राइमरी germ cells-हरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यो प्राइमरी germ cells चाहिँ they undergo repeated mitotic division. यो प्राइमरी germ cells-हरु चाहिँ repeatedly चाहिँ mitotic division चाहिँ हुन्छ. They multiply, repeated multiplication चाहिँ हुन्छ through mitosis. Mitotic cell division मार्फत चाहिँ यो प्राइमरी germ cells-हरु चाहिँ they undergo repeated multiplication अथवा चाहिँ repeated mitotic division
repeated mitotic division and give rise to this पछाडी चाहिँ के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ from each primary germ cell एउटा primary germ cell बाट after repeated mitotic division spermatogonia भन्छन् spermatogonia. Okay, after repeated mitotic division spermatogonia are formed. So seminiferous tubules lined with germinal epithelial cells. त्यसमध्ये चाहिँ primordial germ cells and later on change into primary germ cells. अनि यो primary germ cells हरु नै चाहिँ repeatedly चाहिँ mitotic division मार्फत चाहिँ spermatogonia चाहिँ बनिन्छ. यो spermatogonia this is plural, spermatogonium this is singular. Okay, यो singular मा चाहिँ spermatogonium spermatogonium is singular. This is singular spermatogonium and spermatogonia. Large number of spermatogonia are produced like this after repeated mitotic division. So when I say repeated mitotic division, your primary germ cells also these are also diploid, can be represented by twice in represented by a just the body cells just human beings specific case we talk about 46 chromosomes are present, 23 pairs of chromosomes, right? Frog case 26 chromosomes or 13 pairs of chromosomes are there. अब यो repeated mitotic division मार्फत जुन चाहिँ यो spermatogonia चाहिँ बनिएको छ यो spermatogonia पनि they are also diploid in nature. Diploid in nature they are still twice. अब यस पछाडी चाहिँ आफ्टर द फर्मेसन अफ स्पर्मेटोगोनिया यो स्पर्मेटोगोनिया चाहिँ बनिसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे ग्रो इन साइज किनभने चाहिँ ग्रोथ फेज दे ग्रो इन साइज कसरी चाहिँ ग्रोथ हुन्छ त भन्दाखेरि इच स्पर्मेटोगोनियम अथवा चाहिँ स्पर्मेटोगोनियाले चाहिँ दे एब्जर्ब न्युट्रियन्ट्सहरु चाहिँ एब्जर्ब चाहिँ गर्छ त्यो न्युट्रियन्ट्सहरु चाहिँ एब्जर्ब गर्ने चाहिँ क्रममा कहाँबाट एब्जर्ब गर्छ त भन्दाखेरि देयर आर other different types of little bit taller cells among yo jasto chai spermatogonia madhya katbai cells haru chai little bit taller size ko chai cells haru chai huncha jasta Sertoli cells bhancha त्यो Sertoli cells तिनीहरुले चाहिँ यो spermatogonia लाई चाहिँ के गर्छ न्युट्रियन्ट्स हरु चाहिँ प्रोवाइड चाहिँ गर्छ and spermatogonia they grow in size increase in size each spermatogonia प्रत्येक चाहिँ spermatogonia जुन चाहिँ करिब करिब 4 गुना चाहिँ ठुलो चाहिँ बन्छ and then change into primary spermatocyte मा परिणत हुन्छ primary spermatocyte है अब यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिँ this is also diploid in nature तर यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट is larger approximately 4 times larger than यो चाहिँ spermatogonia जसले after absorbing nutrient absorb गरिसकेपछि यो spermatogonia चाहिँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटमा परिणत हुन्छ अब यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि this primary spermatocyte undergoes अब reduction हुन्छ डिभिजन चाहिँ यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट reduction of division अथवा चाहिँ meiosis फर्स्ट भन्ने है meiotic cell division भनेको त्यसैले फेरि चाहिँ दुईटा फेज हुन्छ meiosis फर्स्ट र meiosis सेकेन्ड भन्ने चाहिँ छ meiosis cell division मा हेर्ने हो भने meiosis फर्स्ट भनेको चाहिँ reduction of division भयो meiosis सेकेन्ड भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ इक्वेसन हुन्छ नि सेल डिभिजन त्यो सेल डिभिजनमा चाहिँ you must have studied यो primary spermatocyte undergoes meiosis first and then change into अथवा चाहिँ result secondary spermatocytes ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने meiosis यानी फर्स्ट मार्फत अथवा चाहिँ रिडक्सनल डिभिजन मार्फत सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स मा परिणत हुन्छ each primary spermatocyte result to secondary spermatocytes एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट चाहिँ जस्तो एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटबाट दुईटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्सहरु चाहिँ रिजल्ट चाहिँ गरे बट दिस टु सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस आर हैप्लोइड इन नेचर यो त किनभने रिडक्सनल चाहिँ डिभिजन भइसकेको छ जस्तो meiosis सेल डिभिजनमा हामीले चाहिँ meiosis फर्स्ट र meiosis सेकेन्ड भन्ने चाहिँ गर्छ meiosis फर्स्ट भनेको त वेयर देयर इज रिडक्सन इन द नम्बर अफ क्रोमोसोमको संख्या नै चाहिँ आधी भेटिन्छ के भने चाहिँ यो फर्स्ट meiosis फर्स्ट मार्फत चाहिँ सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स दिस आर हैप्लोइड
and are represented by N. N ले represents secondary spermatocytes. Okay. After this, एउटा primary spermatocyte बाट दुईटा चाहिँ secondary spermatocytes भयो. अब यो between out of these two secondary spermatocytes, अब प्रत्येक चाहिँ again divides and then result यो प्रत्येक बाट चाहिँ दुईटा भनेपछि चाहिँ from two secondary spermatocytes त्यसपछि चाहिँ meiosis second मार्फत यो secondary spermatocytes बाट चाहिँ जम्मा चाहिँ 4 haploid spermatids भन्ने चाहिँ spermatids are formed. एउटा प्राइमरी जर्म सेलबाट चाहिँ रिपिटेड माइटोटिक डिभिजन भएर थुप्रै चाहिँ स्पर्मेटोगोनियाहरू चाहिँ पनि एउटा स्पर्मेटोगोनियमबाट चाहिँ ग्रो भएर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिँ भयो. त्यो स्पर्मेटोसाइट यो चाहिँ न्युट्रिएन्ट्स एब्जर्ब गरेर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिँ बन्यो. अनि यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिँ मियोटिक फर्स्ट अथवा रिडक्सनल चाहिँ डिभिजन मार्फत चाहिँ दुईटा चाहिँ सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स भए. एन्ड फ्रम दिज टु सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स after undergoing meiosis second अथवा इक्वेशनल चाहिँ डिभिजन मार्फत चाहिँ 4 haploid spermatids are formed. यसरी सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट चारवटा चाहिँ haploid चाहिँ स्पर्मेटिड्सहरु चाहिँ बने. अब यो चारवटा चाहिँ haploid चाहिँ स्पर्मेटिड्सहरुबाट चाहिँ दे अन्डरगो मेटामोर्फोसिस. अब यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे अन्डरगो मेटामोर्फोसिस. यिनीहरु मेटामोर्फोसिस यो चेन्ज हुन्छ. दे चेन्ज देयर शेप चाहिँ चेन्ज हुन्छ. एन्ड यो चारवटा चाहिँ haploid spermatidsबाट चाहिँ 4 sperms are formed. यो चाहिँ कसरी चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ बाइ मेटामोर्फोसिस. सेलुलर रिअर्गनाइजेसन र चाहिँ शेपमा चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ चारवटा चाहिँ स्पर्म्स हुन्छ. एन्ड दिस इज हाउ फ्रम इच स्पर्मेटोगोनियम एउटा स्पर्मेटोगोनियमबाट passing through primary spermatocyte, secondary spermatocytes and spermatids, 4 sperms, elongated sperms, motile sperms are formed. यसरी चाहिँ यो चाहिँ spermatogenesis भन्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ पुरा चाहिँ हुन्छ. This is how spermatogenesis occur. अब so यो spermatogenesis चाहिँ यो चाहिँ testis भन्ने यो testis भनेको these are the sites where sperms are formed. Okay. अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा स्पर्मेटोगोनियमलाई चाहिँ फलो गरेर चारवटा चाहिँ स्पर्म्सहरु चाहिँ बनेको चाहिँ देखाइरहेका छौं. तर चाहिँ एट अ सिंगल टाइम लार्ज नम्बर अफ स्पर्म्स आर प्रोड्युस्ड. एकै पटकमा थुप्रै चाहिँ स्पर्म्सहरु चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ. नाउ आफ्टर दिस वी विल सी द स्ट्रक्चर अफ स्पर्म. स्पर्मको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ सो फार वी अन्डरस्टुड हाउ स्पर्म्स आर फर्म. अब कसरी चाहिँ स्पर्म्स बनेको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्यौं. अब स्पर्मको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ even in the case of frog को चाहिँ केसमा चाहिँ हेर्ने भने स्पर्मको चाहिँ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने it has an elongated structure. Elongated चाहिँ लामो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ. And the whole structure of sperm has 3 regions. This is called as head. Let's say head and structure. This is structure of sperm. Structure of sperm. The propagation sperm has structure. Sperm has 3 regions. The reason is head, which is oval in shape, and there is middle piece. This region is called as middle piece. Middle piece and long tail. This is tail. The protection is composite structures in the overall structure of sperm has 3 regions. The anterior-most region, which is rounded or oval in shape, is called as head, and there is a middle piece and a long tail. Your tail is पछि के गर्छ भन्दाखेरि यो स्पर्मलाई चाहिँ स्विङ गर्न चाहिँ मद्दत चाहिँ गर्छ. किनभने फ्रगले चाहिँ यो स्पर्म्स चाहिँ छोड्ने भनेको चाहिँ त्यसले पानीमा चाहिँ अनि पानीमा पनि छोडिसकेपछि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन चाहिँ हुन्छ. त्यसैले त्यो फ्रगको केसमा ओके. एट द एपेक्स अफ द हेड, यो हेडको चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ टुप्पोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अ क्याप अफ
मोडिफाइड गल्गी बडी चाहिँ मोडिफिकेसन चाहिँ भएर चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरमा परिणत भएको छ एन्ड द्याट स्ट्रक्चर इज कल्ड एज एक्रोजोम भन्छ नि यो हेडको चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ टुप्पोमा चाहिँ एक्रोजोम भन्ने चाहिँ हुन्छ एक्रोजोम यो याद राख्ने एक्रोजोमले चाहिँ लेटर अन ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस त्यो चाहिँ ओभमलाई चाहिँ फर्टिलाइज गर्ने चाहिँ बेलामा यो एक्रोजोमले चाहिँ लाइसिन भन्ने चाहिँ इन्जाइम चाहिँ सेक्रेट चाहिँ गर्छ त्यो लाइसिनले के गर्छ भन्दाखेरि ओभमको चाहिँ बाहिरपट्टिको चाहिँ त्यो व्हाइट लाइन चाहिँ मेम्ब्रेन अथवा ओभमको बाहिरपट्टि चाहिँ त्यो कभरिङलाई चाहिँ डिजल्भ गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्छ अनि यो हेड रिजनमा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट विथिन न्युक्लियस त हुने भइहाल्यो न्युक्लियस ओके यही न्युक्लियसमा चाहिँ देयर आर क्रोमोसोम्स जेनेटिक इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो न्युक्लियसले चाहिँ क्यारी चाहिँ गरेको छ एन्ड देयर इज मिडल पिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज माइटोकोन्ड्रिया यहाँ चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया इज देयर एन्ड देयर आर टु सेन्ट्रियोल्स यो दुईटा चाहिँ सेन्ट्रियोल्सहरू चाहिँ हुन्छ अगाडिपट्टि चाहिँ हेड रिजनतिर चाहिँ भएको चाहिँ सेन्ट्रोजोमलाई चाहिँ इट मे बी कल्ड एज यसलाई चाहिँ भन्छ प्रोक्सिमल चाहिँ सेन्ट्रोजोम अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ डिस्टल चाहिँ सेन्ट्रोजोम चाहिँ भन्न चाहिँ सकिन्छ अथवा चाहिँ एक्जियल सेन्ट्रोजोम भन्न पनि हुन्छ टेल रिजनमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर आर एक्जियल फिलामेन्ट्स थुप्रै चाहिँ एक्जियल फिलामेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ अल टुगेदर चाहिँ जम्मा चाहिँ 12वटा चाहिँ फिलामेन्ट्सहरू चाहिँ माइक्रोट्युब्युल्सले बनेको चाहिँ फिलामेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ टु सपोर्ट द लेन्थ अफ द टेल अनि त्यो माइक्रोफिलामेन्ट्सहरूले बनेको चाहिँ जब करिब चाहिँ 11वटा चाहिँ त्यो फिलामेन्ट्सहरू मध्ये दुईटा बन्डल्समा अथवा चाहिँ दुईटा फोल्ड्समा चाहिँ एरेन्ज भएको चाहिँ हुन्छ 9वटाको चाहिँ एउटा बन्डल बनेको चाहिँ हुन्छ अनि दुईटाको चाहिँ अर्को बन्डल चाहिँ बनेको चाहिँ सो यसको चाहिँ एक्जियल फिलामेन्ट्सको चाहिँ एरेन्जमेन्टको चाहिँ हामीले फर्मुला हेर्यो भने चाहिँ 9+2 भनेर पनि त्यो याद गर्दा पनि चाहिँ भयो है सो देयर आर एक्जियल फिलामेन्ट्स यो एक्जियल फिलामेन्ट्सहरू चाहिँ बन्ने भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ एक्जियल चाहिँ यो सेन्ट्रोजोम छ त्यसले चाहिँ बन्ने अर्को यो जुन चाहिँ अगाडिपट्टिको चाहिँ एन्टिरियर रिजनमा चाहिँ भएको जुन चाहिँ सेन्ट्रोजोम छ त्यो पछि गएर चाहिँ त्यो फर्टिलाइजेसन भन्ने चाहिँ प्रक्रिया मार्फत ओभमलाई चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ गर्छ स्पिन्डल फाइबर्सहरू चाहिँ बनाउने चाहिँ काम गर्छ फर क्लिवेज त्यो स्पिन्डल फाइबर्स आर रिक्वायर्ड आर नेसेसरी फर क्लिवेजको लागि चाहिँ त्यो आवश्यकता चाहिँ पर्छ त्यसको लागि चाहिँ किनभने ओभममा चाहिँ सेन्ट्रियोल्सहरू चाहिँ हुँदैन स्पिन्डल फाइबर्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ अथवा क्लिवेज पछि त्यो जाइगोट चाहिँ डिभिजन हुनको लागि चाहिँ यो सेन्ट्रोजोम चाहिँ द्याट इज रिक्वायर्ड अनि यो जुन चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ छ यो माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ देयर मे बी 8-10वटा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाहरू चाहिँ हुन्छन् अनि त्यो माइटोकोन्ड्रिया चाहिँ लाई हामीले चाहिँ यो पावर हाउस अफ द सेल पनि चाहिँ भन्छौँ त्यसले चाहिँ यो स्पर्मलाई चाहिँ स्विङ गर्नलाई चाहिँ एनर्जी चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गरेको ओके सो एक्रोजोम द हेड हेज अ क्याप अफ एक्रोजोम आफैमा चाहिँ गोल्गी बडीको चाहिँ त्यो चाहिँ मोडिफिकेसन भएर चाहिँ एक्रोजोम भनेको चाहिँ हुन्छ एक्रोजोमले पछि लाइसिन भन्ने चाहिँ इन्जाइम चाहिँ सेक्रेट चाहिँ गर्छ त्यो लाइसिन भन्ने चाहिँ इन्जाइमले पछि ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस ओभमको चाहिँ त्यो वाललाई चाहिँ डिजल्भ गरेर अनि यो स्पर्मको चाहिँ त्यो फ्युजन गराउनमा चाहिँ यसले चाहिँ लाइसिन प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ रोल ओके सो दिस इज अल अबाउट द स्ट्रक्चर अफ स्पर्म अब यस पछाडि चाहिँ हामीले हेर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओजेनेसिस अब ओभा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ हुन्छ त्यो हेर्ने मोरलेस यो चाहिँ स्पर्माटोजेनेसिस जस्तै नै चाहिँ अलिक पछि गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्स्टेड अफ फर्मेसन अफ यो 4वटा चाहिँ ओभा नबनेर एउटा ओभोनियमबाट चाहिँ 4वटा चाहिँ ओभा नबनेर चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ ओभम चाहिँ बन्छ त्यो कसरी चाहिँ बन्छ त्यो हेर्ने अब ओजेनेसिस भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओभरीमा हुन्छ किनभने ओभरिज आर द फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स and ovaries are the sites where ova are formed है अब यो ओभरी भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर लार्ज नम्बर अफ ओभरियल फलिकल्स हुन्छ ओभरियल फलिकल्स ओभरियल फलिकल्सहरू चाहिँ हुन्छ अनि यो ओभरीको चाहिँ दे आर लाइन्ड विथ जर्मिनल एपिथेलियम यो जर्मिनल एपिथेलियमले नै लाइन गरेको हुन्छ यो जर्मिनल एपिथेलियम अब यहाँ ओभरियल फलिकल्सहरू पनि चाहिँ हुन्छन् अथवा चाहिँ अहिले बुझ्ने भनेको यो ओभरी इज लाइन विथ इन्टरनल लाइनिङ यो चाहिँ ओभरीको चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ लाइनिङमा चाहिँ जर्मिनल चाहिँ एपिथेलियम हुन्छ अथवा जर्मिनल एपिथेलियल सेल्सहरूले लाइनिङ गरेको हुन्छ ओभरी भित्रै चाहिँ त्यो
टेस्टिसको जस्तो सेमाइफेरस ट्युब्युल्सहरु चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ ओभरी इटसेल्फ त्यो होल स्ट्रक्चर अफ द ओभरी भित्रपट्टि चाहिँ लाइनिङलाई चाहिँ जर्मिनल चाहिँ इपिथेलियम हुन्छ लाइनिङलाई जर्मिनल इपिथेलियम पनि भन्छ। अब यो इपिथेलियल टिस्यु हामीले पढ्दाखेरि सिम्पल इपिथेलियल टिस्यु अनि स्ट्राटिफाइड इपिथेलियल टिस्यु र चाहिँ स्पेसियलाइज्ड इपिथेलियल टिस्यु भित्रको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ टाइप भयो। किनभने यो इपिथेलियल चाहिँ टिस्यु अथवा यो इपिथेलियल टिस्युलाई चाहिँ इपिथेलियम पनि चाहिँ भन्छ। यो इपिथेलियल टिस्युको स्पेशल चाहिँ फङ्सन चाहिँ क्यारी आउट चाहिँ गर्छ क्या। जस्तो सिलिएटेड इपिथेलियम भन्ने चाहिँ भयो, सेन्सरी इपिथेलियम भन्ने चाहिँ भयो, ग्ल्यान्डुलर चाहिँ इपिथेलियम चाहिँ भन्ने भयो। त्यस्तै गरेर यो जर्मिनल इपिथेलियम भन्ने चाहिँ हुन्छ। यो जर्मिनल इपिथेलियमले ओभरीको लाइनिङ चाहिँ गरेको चाहिँ हुन्छ। अघि मैले छासा भनिहालेँ यो ओभरीमा चाहिँ ओभरियन फलिकल्सहरु चाहिँ हुन्छ। यो ओभरियन फलिकलको चाहिँ आफ्नै चाहिँ काम छ। इनसाइड इच यो चाहिँ ओभरियन फलिकल भित्र चाहिँ एग चाहिँ अथवा ओभम चाहिँ राइट हुन्छ है। अब यो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सहरु मध्ये देयर आर प्राइमरी जर्म सेल्स। अब यो प्राइमरी जर्म सेल्सहरु भनेको हुन्छ प्राइमरी जर्म सेल्स। अनि यो प्राइमरी जर्म सेल्स जस्ट प्रायर टु द फर्मेसन अफ प्राइमरी जर्म सेल्स अथवा यो प्राइमरी जर्म सेल्स बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्राइमोर्डियल चाहिँ जर्म सेल्स भन्दा पनि चाहिँ हुन्छ। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स लेटर अन चेन्ज इन्टु प्राइमरी जर्म सेल्स। त्यो एज इन द केस अफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिसमा पनि हेरेको थियौँ नि हामीले। यो प्राइमरी जर्म सेल्सहरु अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ द प्रोसेस अफ oogenesis भन्ने चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ अघि स्पर्मेटोजेनेसिसको जस्तै प्राइमरी जर्म सेल्सहरु के हुन्छन् दे अन्डरगो रिपिटेड माइटोटिक डिभिजन। रिपिटेड माइटोटिक डिभिजन यो रिपिटेड माइटोटिक डिभिजन मार्फत चाहिँ यो प्राइमरी जर्म सेल्स दे चेन्ज इन्टु oogonia oogonia चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तो एउटाबाट दुईटाबाट चारटा यसरी माइटोटिक डिभिजन मार्फत ओके एउटाबाट चाहिँ दुईटा अनि प्रत्येकबाट चाहिँ फेरि चाहिँ दुईबाट चाहिँ यसरी चाहिँ पनि यो यसलाई चाहिँ भन्यो नाउ दिस आर कल्ड एज oogonia। यो oogonia चाहिँ हुन्छ डिप्लोइड किनभने चाहिँ दे आर अन्डरगोइङ माइटोटिक डिभिजन। माइटोटिक डिभिजन भनेको इक्वेसनल चाहिँ डिभिजन नै भयो। यो चाहिँ oogonia चाहिँ भयो दे आर डिप्लोइड त्यो चाहिँ डिप्लोइड चाहिँ है। अब एज इन द केस अफ स्पर्मेटोजेनेसिसको जस्तो यो oogonia चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब दे ग्रो इन साइज दे अन्डरगो ग्रोथ फेज नै। अब कसरी चाहिँ ग्रो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे आर नोरिज्ड। अब केले चाहिँ नोरिजमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि यो फलिकुलर सेल्सहरु किनभने यो oogonia चाहिँ बाहिर वरिपरि चाहिँ दे आर इन्क्लोज्ड विदिन फलिकल्स भित्र चाहिँ इन्क्लोज भएको चाहिँ हुन्छ। त्यो फलिकुलर सेल्सहरु चाहिँ दे प्रोभाइड नोरिजमेन्ट टु द डेभलपिङ चाहिँ oogonia। यो चाहिँ oogonia भनेको त प्लुरल भयो। oogonia इज सिंगुलर यो चाहिँ सिंगुलर चाहिँ oogonia भयो है। oogonia ओके यो oogonia चाहिँ यो चाहिँ सिंगुलर चाहिँ यो oogonia चाहिँ दे इच oogonia undergoes growth phase किनभने चाहिँ बाइ एब्जर्बिङ न्युट्रिएन्ट्सहरु चाहिँ एब्जर्ब गरेर चाहिँ अब प्रत्येक चाहिँ oogonia चाहिँ के हुन्छ नि इट ग्रोज इन साइज। अघि स्पर्मेटोजेनेसिसको केसमा चाहिँ स्पर्मेटोगोनियम चाहिँ नि 4 गुणा चाहिँ बढेको थियो भने चाहिँ अब यो oogonia चाहिँ अप्रोक्सिमेटली चाहिँ इट इन्क्रिजेस इन साइज 10 टाइम्स करिब चाहिँ 8 देखि चाहिँ 10 गुणा चाहिँ बढेर चाहिँ चेन्ज इन्टु प्राइमरी oocyteमा परिणत हुन्छ। प्राइमरी oocyte हैन। अब स्पर्मेटोजेनेसिसको केसमा जस्तै यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेयर गऱ्यौं भने चाहिँ स्पर्मेटोगोनियमबाट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेको थियो। अब यसमा चाहिँ oogonionबाट चाहिँ इट इज चेन्जिङ इट इज ग्रोइङ इन्टु प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भनेको चाहिँ यो oogonia भन्दा चाहिँ करिब चाहिँ 8 देखि चाहिँ 10 गुणा जति ठुलो चाहिँ हुन्छ। बट इट इज स्टिल डिप्लोइड अझै पनि चाहिँ डिप्लोइड नै चाहिँ छ ओके। अब यही प्राइमरी चाहिँ oocyte चाहिँ नि इट अन्डरगोज रिडक्सनल चाहिँ डिभिजन। अब यो चाहिँ के हुन्छ मेचुरेसन फेज तिर चाहिँ जान्छ। मेचुरेसन चाहिँ फेज भनेको चाहिँ अब मियोटिक डिभिजन। यो मियोटिक डिभिजन हुँदाखेरि यो प्राइमरी oocyte चाहिँ अब मियोसिस फर्स्ट मार्फत डिभाइड हुन्छ। मियोसिस फर्स्ट अघि पनि चाहिँ भनेको थिएँ मैले। अब मियोसिसको चाहिँ मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेन्ड मियोटिक चाहिँ सेल डिभिजन मियोटिक चाहिँ फर्स्ट मियोसिस सेकेन्ड मियोसिस फर्स्ट भनेको रिडक्सनल चाहिँ डिभिजन भयो।
अनि मेयोसिस सेकेन्ड भनेको त्यो चाहिँ इकोसिनोजेनल डिभिजन चाहिँ सिमिलर टु माइटोटिक डिभिजन जस्तै चाहिँ भयो है। अब यो मेयोसिस फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिटल बिट डिफरेन्ट हुन्छ, अलिक थोरै चाहिँ फरक हुन्छ। यो प्राइमेरी साइट चाहिँ मेयोसिस फर्स्ट मार्फत चाहिँ रिडक्सन डिभिजन हुँदै गर्दा सेकेन्डरी साइट त बन्छ, तर सेकेन्डरी साइट भन्दाखेरि चाहिँ ड्यू टु अनइक्वल डिभिजन अफ साइटोप्लाज्म ठ्याक्कै चाहिँ अलिक बराबरी चाहिँ बाँडिँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि एउटा ठुलो चाहिँ सेकेन्डरी साइट बन्छ, अर्को चाहिँ सानो खालको चाहिँ सेल चाहिँ बनिन्छ कि। अघि स्पर्मेटोजेनेसिस केसमा चाहिँ प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइटबाट चाहिँ मेयोसिस फर्स्टबाट चाहिँ दुईटा चाहिँ सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेको थियो, दुईटै बराबरी साइजको चाहिँ थियो भने अब यो केसमा चाहिँ प्राइमेरी साइट चाहिँ मेयोसिस फर्स्ट भएर ड्यू टु अनइक्वल डिभिजन अथवा ड्यू टु अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ साइटोप्लाज्म, त्यहाँभित्र साइटोप्लाज्म चाहिँ कन्टेन्ट्सहरू चाहिँ अनइक्वली चाहिँ डिभाइड हुँदै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ नि सेकेन्डरी साइट बन्छ भने अर्को चाहिँ सानो चाहिँ सेकेन्डरी चाहिँ साइट छैन। अहिले बुझ्नको लागि सेकेन्डरी चाहिँ साइट छैन हैन, दुईटा चाहिँ सेकेन्डरी। एन्ड यो दुईटा मध्ये चाहिँ दिस इज रिफर टु एज द सेकेन्डरी साइट, यसलाई चाहिँ भन्छ यो चाहिँ सेकेन्डरी साइट भयो, सेकेन्डरी साइट। यो चाहिँ सेकेन्डरी साइट चाहिँ भयो भने यो अर्को चाहिँ व्हिच इज भेरी स्मल इन साइज बट स्टिल रिमेनिङ इन एसोसिएसन विथ द सेकेन्डरी साइट। यो सेकेन्डरी साइट सँगै टाँसेर चाहिँ बसिराखेको हुन्छ, सानो चाहिँ हुन्छ ओके, व्हिच इज ह्याप्लोइड नो डाउट। यो पनि ह्याप्लोइड छ, यो पनि चाहिँ ह्याप्लोइड चाहिँ छ, तर यो सेकेन्डरी साइटमै चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ टाँसेर चाहिँ बसेको हुन्छ, एउटा सर्टेन चाहिँ पोलमा चाहिँ गएर टाँसेको हुन्छ। एन्ड सो दिस इज कल्ड एज द पोलार बडी चाहिँ भन्छ। एन्ड दिस इज द फर्स्ट फर्म्ड पोलार बडी, सो इट इज कल्ड एज फर्स्ट पोलार बडी भन्छ क्या, फर्स्ट पोलार बडी त्यसरी चाहिँ। सो मेयोसिस फर्स्ट मार्फत प्राइमेरी साइट एउटा प्राइमेरी साइट चाहिँ चेन्जेस इन्टु one secondary site and first polar body। अब यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट पोलर बडी र सेकेन्डरी साइट चाहिँ फेरि चाहिँ दे अन्डरगो मेयोसिस सेकेन्ड मार्फत डिभाइड भएर यो सेकेन्डरी साइटबाट एउटा ठुलो चाहिँ ओभम बन्छ, अनि एउटा पोलर बडी चाहिँ बन्छ। अनि यो फर्स्ट पोलर बडी अल्सो हैज टु गो सेकेन्ड मेयोसिस डिभिजन अथवा मेयोसिस सेकेन्ड त यो फर्स्ट पोलर बडी पनि त डिभाइड हुनु पर्यो नि त। भनेपछि चाहिँ यसबाट चाहिँ जम्मा चाहिँ तीनवटा चाहिँ पोलर बडी चाहिँ देखा पर्ने चाहिँ यो डिभाइड भएर चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ ओभम चाहिँ बन्छ। दिस इज कल्ड एज ओभम ओके। एन्ड all these are called as यिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ सेकेन्ड पोलर बडी। यो सेकेन्ड पोलर बडी चाहिँ तीनवटा चाहिँ बने ताकि चाहिँ अब सेकेन्ड पोलर बडी चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ जस्तो यो चाहिँ दिस पोलर बडी इज रिफर टु एज द फर्स्ट पोलर बडी, यही डिभाइड भएर फेरि चाहिँ एउटा ओभम बन्ने र चाहिँ अर्को पोलर बडी बन्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि दिस मे बी रिफर टु एज द सेकेन्ड पोलर बडी। अरू चाहिँ अब यो चाहिँ यो पोलर बडीजहरु चाहिँ दे आर भेरी माइन्यूट इन साइज, यति धेरै चाहिँ सानो चाहिँ हुन्छ एन्ड दे डु नट ह्याभ एनी एम्ब्रियोलोजिकल चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो चाहिँ सिग्निफिकेन्स चाहिँ छैन। दे विल यो पछि चाहिँ गएर चाहिँ दे डिजेनरेट, यो हराएर चाहिँ जान्छ, दे डिजेनरेट यिनीहरू पछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे अन्डरगो डिजेनरेसन एन्ड दे डु नट डेभलप फर्दर। बरु के चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्रकको चाहिँ केसमा फर्टिलाइजेसन चाहिँ ह्यापन्स हियर, यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ हुन्छ when first polar body is just formed, first polar body is बनिरहेको छ but second polar body is not formed, second polar body is बनेको छ। and after fertilization चाहिँ यो fertilization चाहिँ अब जस्तो यो सेकेन्डरी साइट स्पर्मले चाहिँ फर्टिलाइज गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ यो सेकेन्ड पोलर चाहिँ बडी चाहिँ देखा पर्छ। अब सेकेन्ड पोलर बडी फर्मेसन अफ सेकेन्ड पोलर बडी इन अ वे दिस इन्डिकेट्स दैट the egg has been fertilized। सेकेन्ड पोलर बडी चाहिँ जुन चाहिँ बनेको चाहिँ देखिन्छ नि त्यसले चाहिँ केलाई चाहिँ इन्डिकेसन चाहिँ गर्छ, केलाई संकेत गर्छ भने द फर्टिलाइजेसन चाहिँ भइसकेको भन्ने कुरालाई चाहिँ संकेत चाहिँ गर्छ ओके। एन्ड सो दिस इज हाउ ओभम इज फर्म, यसरी चाहिँ ओभम चाहिँ बन्छ। अब यहाँ एउटा चाहिँ कुरा हामीले के चाहिँ ख्याल राख्न चाहिँ पर्छ भन्दाखेरि एउटा ओभोनियम चाहिँ ग्रोथ फेज हुँदाखेरि चाहिँ इट मे इन्क्रिज 8 to 10 folds, 8 देखि 10 गुणा चाहिँ ठुलो हुन्छ प्राइमेरी साइट। अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस केसमा चाहिँ स्पर्मेटोगोनियम चाहिँ 3 देखि 4 गुणा चाहिँ ठुलो भएर चाहिँ प्राइमेरी चाहिँ स्पर्मेटोसाइट बनेको थियो भने 8 देखि 10 गुणा चाहिँ ठुलो भएर चाहिँ यो ओभोनियम चाहिँ चेन्ज इन्टु
प्राइमेरी साइट अनि अर्को कुरा चाहिँ के खालको राख्नु चाहिँ पर्छ भन्दाखेरि जस्तो स्पर्मेटोजेनेसिसको केसमा प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइटबाट एउटा प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइटबाट चाहिँ चारवटा चाहिँ स्पर्म बनेको थियो भने यो केसमा चाहिँ एउटा प्राइमेरी साइटबाट चाहिँ जम्मा एउटा मात्रै चाहिँ ओभम चाहिँ बनेको चाहिँ छ अरु तीनटा कहाँ गयो त भन्दाखेरि चाहिँ अरु तीनटा चाहिँ पोलर बडीज चाहिँ बन्छन् त्यो पोलर बडीजहरु चाहिँ लेटर अन यिनीहरुको फर्दर चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ हुँदैन यिनीहरु चाहिँ पछि त्यतिकै चाहिँ हराएर चाहिँ जान्छ त्यो चाहिँ त्यतिकै यो सँग ओभमसँग चाहिँ टाँसेर चाहिँ बसिरहेको बट लेटर अन दे विल जस्ट डिसअपियर त्यो डिजेनरेट चाहिँ भएर चाहिँ जान्छ दिस इज हाउ oogenesis अफ फर्मेसन अफ ओभम occurs अब ओभमको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ त्यो पनि चाहिँ हेरि हाल्छ यहाँ लास्ट त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्ने हैन अनि त्यसपछि अपोजिट टपिक चाहिँ अब नेक्स्ट डे गर्नु चाहिँ गर्नु अब स्ट्रक्चर अफ ओभम अब फर्स्टको चाहिँ केसमा चाहिँ ओभमको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने स्ट्रक्चर अफ ओभम स्ट्रक्चर अफ ओभम अब फ्रगको चाहिँ ओभम कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज राउन्डेड अर स्पेरिकल राउन्ड अथवा स्पेरिकल or spherical round or spherical sperm चाहिँ elongated चाहिँ थियो sperm को चाहिँ तीनटा रिजन थियो हेड मिडल पिस र चाहिँ टेल थियो हैन हेडमा चाहिँ एक्रोसोम को चाहिँ क्याप थियो त्यो एक्रोसोमहरु चाहिँ पछि गएर चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ गरेर चाहिँ लाइसिन भन्ने चाहिँ प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम हो त्यो चाहिँ वाललाई चाहिँ डिजल्भ गर्ने चाहिँ एन्जाइम चाहिँ हो है अब यो जस्तो ओभम चाहिँ फ्रगको चाहिँ ओभम चाहिँ राउन्ड अर स्फेरिकल and it is about 2 millimeter in diameter right करीब 2 millimeter जति चाहिँ in diameter यसको व्यास चाहिँ करीब 2 millimeter जति चाहिँ हुन्छ अनि स्ट्रक्चर चाहिँ it appears like this यस्तो खालको स्ट्रक्चर अब यहाँ हेर्दाखेरि यो ओभम चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि it is surrounded by दुईटा चाहिँ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर चाहिँ सराउन्ड गरिरहेको हुन्छ लाइक दिस इज सराउन्डेड बाइ टु मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैन अब यो भित्रपट्टिको चाहिँ मेम्ब्रेन इज कल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनि बाहिरपट्टिको चाहिँ त्यो चाहिँ जुन चाहिँ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर छ त्यसलाई चाहिँ भाइटलाइन मेम्ब्रेन भन्छ भाइटलाइन मेम्ब्रेन so ovum is round or spherical measuring about 2 millimeter in diameter and your ovum is surrounded by two membranous structure inner membrane is called as plasma membrane and to the baira partition there is a membrane which is called as vitelline membrane your vitelline membrane about यो यसको चाहिँ internal structures and elements because this spherical यो चाहिँ this is equatorial चाहिँ यो चाहिँ लाइन भयो किनभने स्पेरिकल को चाहिँ त्यो गोलाकार चाहिँ हुन्छ इक्वेटोरियल चाहिँ लाइन यो जुन चाहिँ ओभम छ यसको माथिपट्टिको चाहिँ जुन चाहिँ यो हेमिस्फियर छ द ओभम इटसेल्फ यो फ्रगको चाहिँ ओभम नै चाहिँ दुईटा रिजनमा चाहिँ दुईटा हेमिस्फियरमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ यो माथिपट्टिको चाहिँ रिजन चाहिँ दिस इज पिगमेन्टेड अलिकति डार्क कलरको चाहिँ हुन्छ यो माथिपट्टिको चाहिँ इट इज पिगमेन्टेड ओके यो कुन चाहिँ पिगमेन्ट चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि मेलानिन भन्ने चाहिँ पिगमेन्ट चाहिँ हुन्छ एन्ड सो यो मेलानिन चाहिँ भन्ने चाहिँ पिगमेन्ट भएको हुनाले गर्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ हेमिस्फियर यो चाहिँ पिगमेन्टेड चाहिँ इट इज लिटल बिट डार्किश इन कलर यो डार्क कलर चाहिँ मेलानिन भन्ने चाहिँ पिगमेन्टको कारणले गर्दाखेरि यो माथिपट्टि चाहिँ हेमिस्फियर इट एपियर्स डार्क इन कलर एन्ड दिस हेमिस्फियर इज कल्ड एज एनिमल हेमिस्फियर भन्छ क्या एनिमल हेमिस्फियर animal hemisphere माथिपट्टिको चाहिँ हेमिस्फियर इज कल्ड एज एनिमल हेमिस्फियर अनि यो एनिमल हेमिस्फियर हो यो एनिमल हेमिस्फियर गोलाकार चाहिँ एनिमल हेमिस्फियर हो त्यहाँ चाहिँ मेलानिन भन्ने चाहिँ पिगमेन्ट छ त्यो एन्ड ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ मेलानिन पिगमेन्ट यो हेमिस्फियर चाहिँ एपियर्स रिलेटिभली चाहिँ डार्किश कलरको चाहिँ कालो कालो देखिन्छ कि अनि यसको चाहिँ पोल चाहिँ द्याट इज कल्ड एज एनिमल पोल भन्छ किन हेमिस्फियरको पोल वरिपरि जस्तो हाम्रो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो ग्लोबको चाहिँ यता चाहिँ हामीले चाहिँ नर्थ पोल र चाहिँ साउथ पोल चाहिँ भनेको चाहिँ जस्तो यो एनिमल हेमिस्फियरको चाहिँ पोललाई चाहिँ द्याट इज कल्ड एज एनिमल पोल ओके यो एनिमल हेमिस्फियर इज डार्क इन कलर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ मेलानिन अनि तलपट्टिको चाहिँ हेमिस्फियर यो जुन चाहिँ हेमिस्फियर छ द्याट इज कल्ड एज भेजिटल हेमिस्फियर भन्छ भेजिटल हेमिस्फियर
यो तलपट्टिको चाहिँ हेमिस्फियरलाई चाहिँ भेजिटल हेमिस्फियर। यो भेजिटल हेमिस्फियरको चाहिँ पोल छ, द्याट इज कल्ड एज भेजिटल पोल। पछि गएर चाहिँ यो फ्रकको चाहिँ डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ अर्ली इम्ब्रायोनिक चाहिँ डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यसको क्लिवेजहरू पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो एनिमल पोल, भेजिटल हेमिस्फियर, एनिमल हेमिस्फियरहरू चाहिँ फेरि पनि चाहिँ हामीले रिकल्सिभ गर्छौँ एन्ड दिज आर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट इन टर्म्स। ओके, यो भेजिटल हेमिस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भेजिटल हेमिस्फियरमा चाहिँ योक थुप्रै बुझ्ने हुन्छ। एनिमल हेमिस्फियरमा चाहिँ आल्बुमिन थुप्रै बुझ्ने हुन्छ, आल्बुमिन हैन। अनि यो भेजिटल हेमिस्फियरमा चाहिँ योक चाहिँ थुप्रै बुझ्ने हुन्छ। ओके, सो भेजिटल हेमिस्फियर इज laden with yolk, एनिमल हेमिस्फियर इज डिभोइड अफ योक। योक यतापट्टि चाहिँ हुँदैन, खालि योक चाहिँ यहाँ तलपट्टि चाहिँ हुन्छ। अनि त्यो बादमा गर्दाखेरि यो भेजिटल हेमिस्फियर चाहिँ र एनिमल हेमिस्फियरलाई चाहिँ ट्याक्कै चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ फ्रकको चाहिँ वेदर इट इज फर्टिलाइज्ड अथवा चाहिँ अनफर्टिलाइज्ड त्यो चाहिँ एग हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक माथि चाहिँ कालो देखिन्छ, तलपट्टि चाहिँ अलिक व्हाइटिस कलरको चाहिँ देखिन्छ। यतापट्टि चाहिँ अलिकति रिलेटिभली चाहिँ व्हाइटिस कलर, माथिपट्टि चाहिँ डार्क पिगमेन्टेड चाहिँ ड्युटी अफ मिलानिन भन्ने चाहिँ पिगमेन्ट चाहिँ है। अब यहाँ दुईटा कुरा चाहिँ हेर्न चाहिँ पर्ने हुन्छ। अब योक त हुन्छ यो भेजिटल हेमिस्फियरमा, तर कति अमाउन्ट अफ योक हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। ओके, सो फ्रकको चाहिँ एकको चाहिँ केसमा चाहिँ वी से देयर इज मोडरेट अमाउन्ट अफ योक प्रेजेन्ट। ठिक्कको चाहिँ मात्रामा चाहिँ नट भेरी मच एन्ड नट भेरी लेस। ओके, जस्ट सिम्पली मोडरेट अमाउन्ट अफ योक इज प्रेजेन्ट, अथवा चाहिँ भनौँ द अमाउन्ट अफ योक इक्वल्स द अमाउन्ट अफ अल्बुमिन। योगको चाहिँ मात्रा त्यो अल्बुमिनको चाहिँ मात्रासँग बराबरी चाहिँ जस्तो चाहिँ हुन्छ, हाराहारीको चाहिँ हुन्छ। एन्ड सो वी से द अमाउन्ट अफ योक इज मोडरेट। The moderate amount of yolk is present in frog's egg, अथवा frog's ovum. Frogको चाहिँ ovum चाहिँ moderate amount of yolk is present. So that type of egg, त्यस्तो खालको चाहिँ egg जसमा चाहिँ there is moderate amount of yolk only is present, त्यस्तो खालको चाहिँ एगलाई चाहिँ mesolycythal भन्छ हामीले। So frog egg is mesolycythal. फ्रगको चाहिँ egg चाहिँ mesolycythal हो। अब mesolycythal भनेको मिजो भनेको चाहिँ मोडरेट हैन, ठिक्क बिचको भन्न खोजेको छ नि मिजो चाहिँ। अब धेरै चाहिँ थोरै चाहिँ अल्बुमिन भन्दा चाहिँ योगको मात्रा चाहिँ धेरै चाहिँ थोरै भइदिएको चाहिँ इट वुड ह्याभ बिन कल्ड एज माइक्रोलिसाइकल चाहिँ भन्छ हैन। अब योगको मात्रा चाहिँ धेरै चाहिँ यदि चाहिँ थियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्याक्रोलिसाइकल चाहिँ। अब लिसाइकल भन्ने चाहिँ टर्म किन चाहिँ यहाँ युज गरेको छ भने चाहिँ खास एक्चुअली चाहिँ योग भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ छ, योग भन्ने चाहिँ सब्स्टेन्समा चाहिँ actually yolk is made up of phospholipids र lecithin भन्ने प्रोटिनले बनेको छ। lecithin, phospholipids and lecithin. So yolk is made up of phospholipids and lecithin, and so यो lecithin भन्ने चाहिँ प्रोटिन हुने भएकोले गर्दाखेरि योगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक्कको चाहिँ मात्रामा चाहिँ मात्रै योग छ भने चाहिँ वी युज द टर्म mesolycythal है एउटा चाहिँ। सो फ्रगको चाहिँ एक कस्तो छ mesolycythal, द्याट मिन्स कन्टेनिङ मोडरेट अमाउन्ट अफ योग। तर योग पनि चाहिँ फेरि चाहिँ एनिमल्सहरुको चाहिँ त्यो चाहिँ एग्सहरुमा चाहिँ योग चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ सेन्टरमा पनि चाहिँ त्यो चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड भएको चाहिँ हुन सक्छ, अथवा एउटा पोलतिर कन्सन्ट्रेटेड पनि भएको हुन सक्छ। सो अन द्याट बेसिस यदि बिचतिर मात्रै चाहिँ योग चाहिँ भइदिएको भए चाहिँ द्याट वुड ह्याभ बीन कल्ड एज सेन्ट्रोलिसाइकल भन्न पर्ने चाहिँ हुन्छ। लिसाइकल भनेको चाहिँ द्याट रिफर्स टु योग हैन। सेन्ट्रो भनेको चाहिँ मिनिङ सेन्टरतिर चाहिँ त्यो चाहिँ अकुमुलेसन चाहिँ भएको। तर यो फ्रगको चाहिँ एगमा चाहिँ के छ भनेको चाहिँ योग इज कन्सन्ट्रेटेड अकुमुलेटेड टुवर्ड्स वान पोल, एउटा पोलतिर मात्रै चाहिँ छ कि, किनभने यता एनिमल हेमिस्फियरतिर त योग छैन नि, भेजिटल हेमिस्फियरतिर अथवा भेजिटल पोलतिर मात्रै चाहिँ अलिक ज्यादा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ एकलाई चाहिँ वी युज द टर्म टिलोलिसाइकल भन्छ कि। टिलोलिसाइकल भनेको चाहिँ योग इज कन्सन्ट्रेटेड टुवर्ड्स वान पोल, अनि मेजोलिसाइकल भनेको चाहिँ कन्टेनिङ मोडरेट अमाउन्ट भनेपछि फ्रगको चाहिँ एक कस्तो चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेजोलिसाइकल र टिलोलिसाइकल। सो फ्रगको चाहिँ एक यस्तो चाहिँ भयो, बाहिरबाट चाहिँ दुईटा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्सले चाहिँ कभर चाहिँ गरेको चाहिँ हुन्छ। सबभन्दा बाहिरको चाहिँ मेम्ब्रेनलाई चाहिँ व्हाइट लाइन चाहिँ त्योभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ मेम्ब्रेन इज अभियसली कल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिँ भइहाल्यो।
यो जुन चाहिँ द होल हेमिस्फियर अफ द एग डिवाइड इन्टु टु रिजन्स त्यो अप्पर त्यो रिजन इज कल्ड एज एनिमल हेमिस्फियर अनि लोअर रिजन इज कल्ड एज भेजिटल हेमिस्फियर एनिमल हेमिस्फियरतिर चाहिँ अबडोमेन चाहिँ अकुमुलेसन चाहिँ गरेको चाहिँ हुन्छ एन्ड सो एनिमल हेमिस्फियर appears darkish in color due to the presence of melanin pigment. Animal hemisphere has a pole which is called as animal pole. तलपट्टिको चाहिँ हेमिस्फियर इज कल्ड एज भेजिटल हेमिस्फियर. त्यसमा चाहिँ यॉक चाहिँ अकुमुलेसन चाहिँ भएको चाहिँ हुन्छ एन्ड सो भेजिटल हेमिस्फियरमा चाहिँ भेजिटल पोल भन्ने चाहिँ भयो. सो ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ मोडरेट एमाउन्ट अफ यॉक फ्रकको चाहिँ एगलाई चाहिँ मिजली साइकल चाहिँ भने एन्ड बिकज yolk is concentrated only towards one pole that is vegetal pole अथवा vegetal hemisphere तिर मात्रै चाहिँ थुप्रेको कारणले गर्दाखेरि फ्रकको चाहिँ एगलाई चाहिँ टिलोलिस साइकल चाहिँ सेन्टरतिर चाहिँ भइदिएकोलाई चाहिँ इट वुड ह्याभ बीन कल्ड एज सेन्ट्रोलिस साइकल चाहिँ ओके. अब यति चाहिँ भयो. दिस इज द स्ट्रक्चर अफ ओभम. अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ व्हाट ह्यापन्स ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन चाहिँ अब यो फ्रकको चाहिँ स्पर्मले यो फ्रकको चाहिँ ओभमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ गर्छ एन्ड द्याट वी सेल डिस्कस अन्डर द टपिक यो अर्ली इम्ब्रोनिक डेभलपमेन्ट भन्ने टपिकमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ फर्टिलाइजेसन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सुरु त्यो हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि नै यो क्लिभेजहरू अनि अदर भेरियस चाहिँ यो इम्ब्रोलोजिकल चाहिँ त्यो चाहिँ इभेन्ट्सहरू इम्ब्रोलोजिकल डेभलपमेन्टको चाहिँ इभेन्ट्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ है. आजको लागि चाहिँ यति नै छ. सो द्याट्स अल. थ्याङ्क यू.